بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2196 ہے اور آج سورۃ القلم کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15 تا 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه على الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں آیا علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیتیں، قال وہ کہتا ہے اساطیر الاولین پہلوں کے افسانے ہیں، سنسمہ عن قریب ہم اسے داغ لگائیں گے، علی الخرطوم سونڈ پر، انا بلا شبہ ہم نے بلوناہم انہیں آزمایا ہے، کما جیسے بلونا ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنہ باغ والوں کو، اذ جب اقسموا انہوں نے قسمیں کھائیں، لیصرمنہا کہ وہ ضرور کاٹ لیں گے اس کو، مصبحین صبح ہوتے ہی، ولا یستثنون اور نہ کہتے تھے وہ انشاءاللہ، فطافا تو پھر گیا، علیہا اس پر، طائفون ایک پھرنے والا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وہم جبکہ وہ نائمون سو رہے ہیں، فاصبحت تو ہو گیا وہ کالصریم کٹی ہوئی کھیت کے مانند، فتنادو پھر انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، مصبحین صبح ہوتے ہی، ان اغدو کے سویرے چلو تم، علی حرثکم اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین اگر تم ہو کاٹنے ہی والے۔ ترجمہ یوں ہے، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے ان مکی والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر سکے، نہیں انشاءاللہ نہ کرے کیا۔ پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو۔ ان 8 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ دوسری بات، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان مکے والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ چوتھی بات، ان باغات والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ پانچویں بات، یہ کہتے ہوئے وہ لوگ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ چھٹی بات، پھر ہوا یہ کہ جب وہ لوگ سو رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بلا اس باغ پر پھیر لگا گئی۔ ساتویں بات، جس کی جگہ سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ آٹھویں بات، جب صبح ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی۔ نویں بات، پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر پھل توڑنے ہی ہیں تو صبح سویرے ہی اپنے کھیتوں کی طرف چل پڑو۔ بزرگان محترم، انہی اوصاف ذمیمہ کے
बुरी सिफतें जिनका बयान पिछली आयत में हुआ, उस शख्स के बारे में कहते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसे अपनी दौलत और औलाद का ऐसा नशा है कि वो अपने आप ही को बड़ा समझता है, तकब्बुर करने लगता है। और जब कभी उसके सामने अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा जाता है ताकि वो उस कलाम को सुनकर सुधर जाए और तौबा कर ले, लेकिन वो बजाय सुधरने के अपनी खबासत दिखलाते हुए कहता है कि ये जो आप मुझे इस कलाम सुना रहे हो ये तो अल्लाह का भेजा हुआ नहीं, बल्कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि पुराने किस्से कहानियां सुनाई जा रही हैं जो कि महज अफसाना है, हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसकी इस हरकत पर अल्लाह ताला उसे क्या सजा देंगे? फरमाया सनसिमुहु अलल खुर्तूम, हम अनकरीब उसकी सूंड यानी उसकी नाक पर एक दाग लगा देंगे जिसके जरिए से वो लोगों में पहचाना जा सके कि यही है वो शख्स जो अल्लाह की आयतों को झुटलाता था, उसकी नाफरमानी किया करता था। अब वो दाग दुनिया में भी होगा, जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि जब जंग बदर में उसने लड़ाई की तो तलवार से उसकी नाक पर निशान पड़ गया, और क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला उसकी नाक पर जहन्नमियों की निशानियां जाहिर कर देंगे, यानी उसकी नाक को काली कर देंगे, जिसकी वजह से वो पहचाना जाएगा कि वो जहन्नमी है। यहाँ नाक से मुराद चेहरा भी मुराद दिया गया है कि उस दिन सारे जहन्नमियों के चेहरे काले किए जाएंगे, जैसे कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 106 में कहा गया यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कि उस दिन कुछ चेहरे सफेद और रोशन किए जाएंगे तो कुछ चेहरों पर कालिक थोपी जाएगी। उन जैसे लोगों को मालो दौलत अता की गई, लेकिन वो उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का न तो जरिया बनाते और न ही फुकरा मसाकिन में खर्च करते, बल्कि सरकशी और नाफरमानी पर उतर आते। फरमाया कि हमने उन मक्की वालों की जिन्हें हमने मालो दौलत और कुव्वत ताकत और राहत का सामान अता किया, लेकिन वो उसे अल्लाह की राह में खत्म करने और तवाज़ो अपनाने के बजाय मुतकब्बिर हो बैठे, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ऐसी आजमाइश की जैसे बाग वालों की गई थी कि जब उनकी खेती पक गई और काटने के काबिल हो गई तो उन बाग वालों ने एक दूसरे से कहा कि देखो अब तो हमारी खेती अच्छी खासी हो गई है, हम उसे कल सुबह सवेरे आकर काट लेंगे। ये कहते हुए उन्होंने ना तो इंशाअल्लाह कहा और न ये नियत की कि हम इस खेती का कुछ हिस्सा फुकारा और मसाकिन में सदका कर देंगे, बल्कि उन्होंने तो ये इरादा किया था कि हम इस खेती में से एक दाना भी किसी फकीर और मोहताज को नहीं देंगे, जिसके लिए हमें यह करना होगा कि हम सुबह के अव्वल वक्त में आकर इस खेती को काट लेंगे कि जिसकी खबर किसी फकीर को न मिले और वह हमसे मांगने के लिए भी नहीं आएगा। चुनांचे वो लोग इसी बात पर इत्तेफाक करते हुए अपने अपने घर लौट गए ताकि सुबह जल्दी आकर उस खेती को काट लें। उनकी इस बुरी नीयत को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस खेती पर एक वबा को भेज दिया। उलमाए तफसीर ने बयान किया है कि आसमान से एक आग आई और उनके खेत को जला कर बिल्कुल तबाह करके छोड़ दिया, और वो खेत बिल्कुल काला भूसा बन गया और ऐसा हो गया जैसे कि इसमें कुछ था ही नहीं। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग गुनाह करने से बचो, इसलिए कि जब बंदा गुनाह करता रहता है तो उसे अपने रिस्क से महरूम कर दिया जाता है जो उसके लिए मुकर्रर किया गया था। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तिलावत फरमाई फतफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमुन, फरमाया कि उन्हें भी उनके गुनाहों की वजह से अपने खेत के खैर से महरूम कर दिया गया। तो जब अगली सुबह ये तमाम बाग वाले एक दूसरे को पुकारने लगे कि चलो जल्दी चलो, सुबह का वक्त हो गया है, अगर खेती काटने में देर हो गई तो सारे फुकरा वहां जमा हो जाएंगे, फिर हमें इस खेती को तकसीम करना पड़ेगा। बस इसी इरादे को लेकर वो लोग अपने खेत की तरफ चुप के बढ़ने लगे। फिर क्या होता है अगले दर्स में हम बताते हैं। वो आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।